sharira Hari Hari bolite Naine babinira Gauranga bolite Habe Ulaka sharira Hari Hari bolite Naine babinira Araka benithai chandar Karuna halide Samsara basana mora Kabe tuchabe Araka benithai chandar Karuna halide Samsara basana mora Kabe tuchabe Vishaya chariya kabe Shuddha bimana Kabe hamaerabo Shri Vrindavana Vishaya chariya kabe Shuddha bimana Kabe hamaerabo Shri Vrindavana Rupa Raghunada Pade Haibe Akoti Kabe Hamabujabo Se Jugala Priti Rupa Raghunada Pade Haibe Akoti Kabe Hamabujabo Se Jugala Priti Rupa Raghunada Pade Rahumora Asha Pradana Koro Ye Sada Narottama Dasa Rupa Raghunada Pade Rahumora Asha Pradana Koro Ye Sada Narottama Dasa Rupa Raghunada Pade Rahumora Asha Pradana Koro Ye Sada Narottama Dasa Rupa Raghunada Pade Rahumora Asha Pradana Koro Ye Sada Narottama Dasa Gauranga bolite habe Ulaka sharira Hari Hari bolite Naine babinira Gauranga bolite habe Ulaka sharira Hari Hari bolite Naine babinira Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Shri Harinam Sankirtan ki जय, Shri Radha Krishna Chandra Bhagavan ki जय, Shri Jagannath Baldev Subhadra Devi ki जय, Shri Patita Pavana Nitai Gaur Sundar ki जय, Vrajabhumi Shri Vrindavan Dham ki जय, Shri Dham Mayapur Navadip Dham ki जय, Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham ki जय, Ganga Mai Yamuna Mai ki जय, Bhakti Devi Tulsi Devi ki जय, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki जय, Namacharya Srila Haridas Thakur ki जय, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोपा गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, कलियुग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, Srila Prabhupada's Transcendental Book Distribution की जय, Srila Prabhupada's Transcendental ISKCON Movement की जय, ISKCON संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. So this is a very beautiful kirtan. The name of the kirtan is Lalasa Mayi Prardhana. ఈ కీర్తన చాలా చక్కటి కీర్తన. ఈ కీర్తన పేరు లాలసమయి ప్రార్థన.
This kirtan is composed by Srila Narottama Das Thakur. ఈ కీర్తన శ్రీల నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ ద్వారా విరచితము. The meaning of the kirtan is as follows. ఈ కీర్తన అర్థము ఈ రకంగా ఉంది. The meaning of the first stanza, మొదటి చరణం యొక్క అర్థం, when will that opportune moment come to us when there will be shivering of the body as soon as we chant Lord Gauranga's name. ఇక్కడ మొదటి చరణంలో నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ ఆయన ఈ రకంగా ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నాడు. గౌరంగ నామాన్ని ఉచ్చరించినంతటనే ఈ శరీరము పులకరించడము ఎన్నటకు కలుగునో కదా, అటువంటి శుభ ఘడియ ఎప్పుడు నా జీవితంలో ప్రాప్తిస్తుందని చెప్పి ఆయన ఇక్కడ తన యొక్క ఆకాంక్షని ఆయన వెలిబుచ్చుతూ ఉన్నాడు. While chanting Hare Krishna, when will there be tears in the eyes? ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించేటప్పుడు కళ్ళ నుంచి అశ్రుధారలు ఎప్పుడు ప్రవహిస్తాయి? ఇవి సాత్విక వికారాలు అంటారు వీటిని. శరీరం కంపించడము, రోమాంచితము కావడము, కళ్ళ నుంచి అశ్రుధారలు ప్రవహించడము అంటే భక్తిలో ఈ తన్మయత్వం, ఆ తన్మయత్వ స్థితి వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి సాత్విక వికారాలు మనకు కలుగుతాయి. అటువంటి సాత్విక వికారాలు కలుగుతున్నాయనంటే మనం భక్తిలో ఎదుగుతున్నామని దాని అర్థం. అందుకని ఇటువంటి వికారాలు కలగాలి. ఎప్పుడు కలుగుతాయి? మనం గాఢమైనటువంటి ఆ భగవత్ సంబంధము, భగవత్ ప్రేమ మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి సాత్విక వికారాలు మనలో, మన శరీరంలో ఉత్పన్నమవుతాయి. అందుకని గౌరంగ నామాన్ని జపించేటప్పుడు నా శరీరం ఎప్పుడు కంపితమవుతుంది? హరినామాన్ని కీర్తిస్తుండేటప్పుడు నా కళ్ళ నుంచి అశ్రుధారలు ఎప్పుడు ప్రవహిస్తాయి అని చెప్పి ఆయన తాను ప్రశ్నించుకుంటూ ఉన్నాడు. సో when will I obtain the mercy of Lord నిత్యానంద చంద్ర? నిత్యానంద చంద్రుని యొక్క కృపను, ఆయన కరుణని నేను ఎప్పుడు పొందగలుగుతాను? when by his mercy will the desire for material enjoyment become very insignificant? ఆయన యొక్క అనుగ్రహం చేత ఈ భౌతిక భోగ వాంఛ అనేటువంటిది ఎప్పుడు తుచ్చమవుతుంది? చూడండి, భక్తులు ఎదగాలనంటే ఈ భౌతిక భోగ వాంఛ అనేది అది క్షీణించిపోవాలి. ఆ భౌతిక భోగ వాంఛ ఉన్నంత వరకు మనం భక్తిలో ఎదిగే అవకాశమే లేదు. అందుకని ఇక్కడ నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ చెప్తున్నారు, ఆ నిత్యానంద ప్రభు యొక్క కరుణ నేను ఎప్పుడు పొందగలను? తద్వారా ఈ భౌతిక భోగ వాంఛ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా తుచ్చమైపోగాక అని చెప్పి భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్పినట్టు పరందృష్ట్వా నివర్తతే. మనము ఉన్నత రుచిని ఆస్వాదించినప్పుడు అధమ రుచుల పట్ల ఆసక్తి కోల్పోతాం. ఈ ఇంద్రియ భోగం అనేది ఒక అధమ రుచి, అది తుచ్చమైనటువంటి కార్యం అది. అందుకని కృష్ణ చైతన్యంలో ఎప్పుడైతే మనం ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటామో అప్పుడు ఇంద్రియ భోగం పట్ల ఆకాంక్ష సన్నగిల్లిపోతూ ఉంటుంది, అది తుచ్చమైపోతుంది. సో when the mind is completely purified, being freed from material anxieties and desires, then I shall be able to understand Vrindavan and the conjugal love of Radha and Krishna, and then my spiritual life will be successful. మూడో చరణంలో ఆయన చెప్తున్నారు, ఎప్పుడైతే మనసు సంపూర్ణంగా పవిత్రమైపోతుందో, మనసు పూర్తిగా ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆందోళనలు, ఈ భౌతికమైనటువంటి కోరికలు, వాటన్నిటి నుంచి ఎప్పుడైతే ఈ మనసు ముక్తమైపోతుందో అప్పుడు నేను బృందావనాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభిస్తాను. తదుపరి ఆ రాధాకృష్ణుల యొక్క మాధుర్య లీలల్ని నేను అర్థం చేసుకోగలను, ఆస్వాదించగలను. అందుకని మనసు పవిత్రం కాకుండా మనము ఈ రాధాకృష్ణుల యొక్క మాధుర్య లీలల్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయరాదు. అందుకని తొలుత ఈ సాధన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చక్కగా మనం నిర్వర్తించాలి. ప్రభుపాలు వారు ఇచ్చినటువంటి విధానాన్ని చక్కగా మనం పాటించిన పిమ్మట అనేక సంవత్సరాల తర్వాత, ఇది ఒక్కసారిగా వచ్చేది కాదు. ఎందుకంటే సంసార మలం అది ఒక్కసారిగా పోదది. ఎన్నెన్నో జన్మల్లో మనం పోగు చేసుకున్నటువంటి మాలిన్యము అది ఒక్కసారిగా కడగబడదు. అది అభ్యాసం ద్వారా, సాధన ద్వారా క్రమేపీ అది కడగబడుతుంది. ఒకనాటికి ఈ మనసు శుభ్రపడుతుంది, సంపూర్ణంగా పవిత్రమవుతుంది. ఇక్కడ అదే ఆయన ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నాడు. ఎప్పుడు నా మనసు సంపూర్ణంగా పవిత్రమవుతుంది, ఎప్పుడు నా మనసు ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆందోళనలు, ఈ భౌతికమైనటువంటి కోరికలు వాటన్నిటి నుంచి విముక్తమవుతుంది, అప్పుడు
ఏ రోజైతే నా మనసు సంపూర్ణంగా పవిత్రమవుతుందో, ఏ రోజైతే నా మనసు ఈ ఆందోళనలు, భయాలు, వీటన్నిటి నుంచి, కోరికలు, వీటన్నిటి నుంచి విడుదలైపోతుందో, అప్పుడు నేను బృందావనాన్ని అర్థం చేసుకోవడము, అప్పుడు నేను రాధాకృష్ణుల యొక్క మాధుర్య లీలని అర్థం చేసుకొని వాటిని ఆస్వాదించడం అనేది ప్రారంభమవుతుంది. అంతవరకు మనం ఏం చేస్తాం? ఈ మనసు కలుషితంగా ఉన్నంత వరకు మనం కూడా ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటాం, మనం కూడా భోగించాలనుకుంటాం ఇంద్రియాలు. మనసు ఎప్పుడైతే పవిత్రమైపోతుందో అప్పుడు రాధాకృష్ణుల యొక్క ఆ మాధుర్య లీలల్ని మనం ఆస్వాదించడము, అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభిస్తాం. అండ్ దెన్ మై స్పిరిచువల్ లైఫ్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. అప్పుడు ఆ స్థితిలో మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితము ధన్యమవుతుంది, అంటే విజయవంతమవుతుంది. 4వ చరణంలో ఇన్ ద 4th స్టాంజా, when shall I be very much eager to study the books left by the 6 Goswamis, headed by Srila Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami. ఈ షడ్ గోస్వాములు మనకు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క సాహిత్య, భక్తి సాహిత్య ఏమిచ్చారు? వాళ్ళు భక్తి సాహిత్యాలు ఇచ్చారు. రూప గోస్వామి ప్రధానంగా, రూప గోస్వామి, రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి, అందరూ గోస్వాములు ఇచ్చారు. ఇక్కడ ప్రధానంగా నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ వీళ్ళిద్దరి యొక్క ప్రస్తావన చేస్తున్నారు. రూప గోస్వామి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాలు ఇచ్చారు మనకు. ప్రభుపాల్ వారు దాంట్లో భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి పుస్తకాన్ని మనకి ఇచ్చారు. భక్తిలో ఉన్నటువంటి అనేక అంశాలు ఆ భక్తి రసామృత సింధులో రూప గోస్వామి పొందుపరచడం జరిగింది. తర్వాత రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఈ గ్రంథములు, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు నేను ఉత్సుకతతోటి వీటిని అధ్యయనం చేస్తాను. మనం అన్నీ చేస్తాం, కానీ భౌతికమైనటువంటి పుస్తకాలు కూడా చదువుతాం, కానీ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చదివే దాంట్లో మనకు ఆసక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మనము ప్రభుపాల్ వారు ఎన్ని పుస్తకాలు ఇచ్చారు మనకు, ఎన్ని పుస్తకాలు మనం చదివినాము, ఎంత మనం అర్థం చేసుకున్నాము, ఎంత మనము సాక్షాత్కారం పొందాము అన్నది ఒక ప్రశ్నగా మిగిలిపోతా ఉంది. అందుకని ఈ పుస్తకాలు చదవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. ఈ సెల్ ఫోన్లు, ఈ టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత పుస్తకాలు చదవడం మానేశాం, చదవడము మానేశాం, రాయడము మానేశాం. అందుకని ఇది చాలా ప్రమాదం ఇది. అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనము పుస్తకాలు చదివేదానికి ఉత్సుకత కనబరచాలి. ఇక్కడ నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ అదే చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడు నేను ఈ గోస్వాములు రచించినటువంటి ఆధ్యాత్మిక భక్తి గ్రంథాలను నేను చదివేదానికి నా ఉత్సుకతను కనబరుస్తాను అని చెప్పి ఆయన తను తాను ప్రశ్నించుకుంటూ ఉన్నాడు. బై దేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఐ షాల్ బి ఏబుల్ టు ప్రాపర్లీ అండర్స్టాండ్ ద లవింగ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ రాధా అండ్ కృష్ణ. వాళ్ళ యొక్క ఉపదేశము ఆధారంగా నేను రాధాకృష్ణుల యొక్క మాధుర్య లీలల్ని సక్రమంగా అర్థం చేసుకోగలను. ప్రాపర్లీ అండర్స్టాండ్, ఇది చాలా అవసరం. వన్ షుడ్ నాట్ ట్రై టు ఇమిటేట్. రాధాకృష్ణుల యొక్క మాధుర్య లీలని మనం అనుకరించే ప్రయత్నం చేయకూడదు. మనకు ఉన్నటువంటి జాడ్యం అదే. మన రోగం ఏంటంటే వీ వాంట్ టు ఇమిటేట్ ద పాస్ట్ టైమ్స్, కాంజుగల్ పాస్ట్ టైమ్స్, లవింగ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ రాధా అండ్ కృష్ణ. అది మనకున్నటువంటి పెద్ద రోగం. దానికోసమే మనం ఇక్కడికి వచ్చాము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. అందుకని ఆ రోగం నుంచి మనం బయటపడాలి. ఎప్పుడైతే ఆ రోగం నుంచి మనం బయటపడిపోతాం, ఎట్లా బయటపడతాం? మనం ఆ గోస్వాముల యొక్క ఉపదేశాలు ఆధారంగా మనం చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఈ జాడ్యం నుంచి మనము బయటపడతాం. అందుకని గోస్వాముల యొక్క రచనలు మనం చదవాలి. శ్రీల ప్రభుపాల్ వారి గ్రంథాలు మనము నిత్యము ప్రతిరోజు కూడా మనం చదువుతూ ఉండాలి. My only aspiration is to attain the lotus feet of the 6 Goswamis headed by Srila Rupa Goswami and Srila Raghunath Das Goswami. Narottama Das constantly prays to attain their lotus feet. నా యొక్క ఏకైక ఆకాంక్ష, నేను చెప్తున్నా నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్, నా ఏకైక ఆకాంక్ష ఏమిటంటే ఎప్పుడు నేను ఈ షడ్గోస్వాముల యొక్క పాద పద్మాలని పొందగలుగుతాను. అందుకని భక్తులు చాలా ముఖ్యం. విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం అనేది భక్తికి చాలా, అది చక్కటి ఊతం. అది భక్తికి, భక్తులు ఎదిగేదానికి చాలా చక్కటి ఈ మాధ్యమం. అందుకని భక్తులు కాదనుకొని నువ్వు భక్తులు ఎదిగే అవకాశమే లేదు. అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనము భక్తుల యొక్క సాంగత్యం కోసం పరితపిస్తూ ఉండాలి. ఈయన అదే చెప్తున్నారు, నా యొక్క ఏకైక ఆకాంక్ష ఆ షడ్గోస్వాముల యొక్క పాదపద్మాలను పొందడము, ప్రధానంగా ఈ రూప గోస్వామి, శ్రీల రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి యొక్క పాదపద్మాలు. ఈ రకంగా నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ నిరంతరము వారి యొక్క పాదపద్మాలను పొందే ఆకాంక్ష
తోటి ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇది ఈ కీర్తన యొక్క అర్థం. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, 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 జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ ద్వైత చంద్ర గౌర భక్త వృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద. జయ జయ చిన్నగా శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద. ఎప్పుడు కూడా మనం చిన్నగా పాడి నేర్చుకుంటే అప్పుడు ఫాస్ట్గా కూడా పాడగలుగుతాం. ఫాస్ట్గా పాడేస్తే అన్ని తప్పులు తడకలు పాడతాం. ఓకే, అందుకని చిన్నగా మనం పాడే ప్రయత్నం చేస్తాం. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ అద్వైత చంద్ర జయ జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, 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 జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ అద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, నితాయ్ గౌరంగో నితాయ్ గౌరంగో, నితాయ్ గౌరాంగో నితాయ్ గౌరాంగో, నితాయ్ గౌరంగో నితాయ్ గౌరంగో, నితాయ్ గౌరాంగో నితాయ్ గౌరాంగో, నితాయ్ గౌరంగో గౌర హరి, నితాయ్ గౌరాంగో గౌర హరి, నితాయ్ గౌరంగో గౌర హరి, నితాయ్ గౌరాంగో గౌర హరి, జయ సచ్చినందన జయ సచ్చినందన, జయ సచ్చినందన జయ సచ్చినందన, జయ సచ్చినందన గౌర హరి, జయ సచ్చినందన గౌర హరి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. నితాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్, నితాయ్ గౌర హరి బోల్, నితాయ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్, నితాయ్ గౌర హరి బోల్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద, ప్రభు నిత్యానంద, శ్రీ అద్వైత గదాధర, శ్రీ అద్వైత గదాధర, శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద, శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద, నమో మహావదాన్యాయ నమో మహావదాన్యాయ, కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే, కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే, కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య, నామ్నే గౌరద్విషే నమః. నామ్నే గౌరద్విషే నమః. వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానంద సహోదితో, నిత్యానంద సహోదితౌ, గౌడోదయే పుష్పవంతౌ, గౌరోదయే పుష్పవంతౌ, చిత్రౌ సందౌ తమోనుదౌ, చిత్రౌ సందౌ చిత్రౌ సందౌ తమోనుదౌ. తమోనుదౌ. నమో
नमो चैतन्य कृष्णाय चैतन्य कृष्णाय सार्वभौम प्रियाय च सार्वभौम प्रियाय च कलिकल्मषनाशाय कल्मषनाशाय नवद्वीप सुधाकरे नवद्वीपसुधाकरे नमो चैतन्य कृष्णाय नमो चैतन्य कृष्णाय सार्वभौम प्रियाय च सार्वभौम प्रियाय च कलिकल्मषनाशाय कल्मषनाशाय नवद्वीप सुधाकरे नवद्वीपसुधाकरे जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's special satsang program entitled as Mahaprabhu Meditations. భక్తులందరికీ కూడా ఈనాటి ప్రత్యేక సత్సంగ్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ సత్సంగ్ కార్యక్రమం యొక్క నామధేయము మహాప్రభు ధ్యానం. So yesterday on the auspicious occasion of Gaura Purnima we have started this satsang program. నిన్న ఈ గౌర పూర్ణిమ యొక్క శుభ సందర్భమున ఈ సత్సంగ్ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించాం. టుడే ఈజ్ ద సెకండ్ డే. ఈరోజు రెండవ రోజు. ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఫ్యూ టాపిక్స్. నిన్న మనం కొన్ని అంశాలను మనం చర్చించుకున్నాము. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఇన్కన్సీవబుల్ పొటెన్సీ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య. నిన్న మనము చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అసాధారణమైనటువంటి శక్తి దాని గురించి మనం చర్చించుకున్నాం. అండ్ ద appearance of Lord Chaitanya and the pramanas mentioned in the Shastras. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆవిర్భావం మరియు ఆవిర్భావానికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్ర ప్రమాణాల గురించి మనం నిన్న చర్చించుకున్నాం. ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అసాధారణమైనటువంటి శక్తికి సంబంధించి ఒక శ్లోకం కూడా నేను చెప్పుకున్నాం. మరొకసారి ఆ శ్లోకాన్ని మనం అనుష్ఠానం చేసుకుందాం. అందా పశ్యంతి శాస్త్రాని పశ్యంతి శాస్త్రాని శిలాతరతి వారధి శిలాతరతి వారధి యస్య ప్రభావతో వందే యస్య ప్రభావతో వందే తం చైతన్యం ఈశ్వరం తం చైతన్యం ఈశ్వరం అందా పశ్యంతి శాస్త్రాని అందా పశ్యంతి శాస్త్రాని శిలాతరతి వారధి శిలాతరతి వారధి యస్య ప్రభావతో వందే యస్య ప్రభావతో వందే తం చైతన్యం ఈశ్వరం తం చైతన్యం ఈశ్వరం అందా పశ్యంతి శాస్త్రాని అందా పశ్యంతి శాస్త్రాని శిలాతరతి వారధి శిలాతరతి వారధి యస్య ప్రభావతో వందే యస్య ప్రభావతో వందే తం చైతన్యం ఈశ్వరం. తం చైతన్యం సో ఈశ్వరం. ఈ శ్లోకం చాలా చక్కటి శ్లోకం. ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థాన్ని కూడా మనం నిన్న చర్చించాం. ఈ రోజు కూడా మనం చెప్పుకుందాం. I pay my salutations to the personality of Godhead Lord Sri Chaitanya. చైతన్య మహాప్రభువుకి నా యొక్క గౌరవపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు నేను అర్పిస్తూ ఉన్నాను. By whose mercy even a blind man can read the scriptures, can see the scriptures, can read the scriptures. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం చేత అంధుడు అంటే గుడ్డివాడు ఆయన శాస్త్రాలను చూడగలుగుతాడు. అందా పశ్యంతి శాస్త్రాన్ని, శాస్త్రాన్ని చూడగలుగుతాడు. శాస్త్రాన్ని చూడగలిగినప్పుడు చదవగలుగుతాడు, చూడలేనప్పుడు చదవలేడు. అందుకని ఏ బ్లైండ్ మ్యాన్ కెన్ సీ ద స్క్రిప్చర్స్ అండ్ స్టోన్స్ కెన్ ఫ్లోట్ అక్రాస్ ద ఓషన్. శిలా తరతి వారధి, ఈ రాళ్ళు సముద్రం పైన తేలియాడగలవు. అది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి సామర్థ్యము, శక్తి అని ఈ శ్లోకం మనకు తెలియజేస్తాను. టుడే we will discuss about chanting the Lord's holy names. చైతన్య మహాప్రభు ఆయన అవతరించిందే ఈ హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించడానికి. అందుకని భగవన్ నామాలు జపించడం వల్ల కలిగే లాభం ఏమిటి, ఎందుకు భగవన్ నామాలను జపించాలి అన్నటువంటి అంశం గురించి మనం చర్చిస్తాం. అదేవిధంగా ద పొటెన్సీ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్యస్ మిషన్, చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమం యొక్క శక్తిని గురించి మనం ఈరోజు ఈ సత్సంగ కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం. ధ్యాయన్ కృతే యజన్ యజ్ఞైస్ త్రేతాయాం ద్వాపరేర్చయాన్ యదాప్నోతి తదాప్నోతి సంకీర్త్య కలౌ
కలౌ సంకీర్త్య సంకీర్త్య కేశవం. కేశవం. విష్ణు పురాణంలో ఈ ప్రమాణం మనకు కనపడుతూ ఉంది. అంటే యుగ ధర్మాన్ని ప్రారంభించే దాని కొరకు స్వయాన దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శ్రీకృష్ణ చైతన్యగా ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం ఏమిటంటే, వాట్ ఎవర్ మెరిట్ వన్ అచీవ్డ్ ఇన్ సత్యయుగ బై పెర్ఫార్మింగ్ మెడిటేషన్. సత్యయుగంలో ధ్యానం ద్వారా ఏ ఫలితమైతే పొందుతూ ఉన్నారో, ఇన్ త్రేతాయుగ బై పెర్ఫార్మింగ్ సాక్రిఫైజెస్, త్రేతాయుగంలో యజ్ఞయాగాదులు విష్ణు ప్రీత్యార్థం చేయడం ద్వారా పొందినటువంటి ఫలాలు, అండ్ ఇన్ ద్వాపర యుగ బై వర్షిపింగ్ ద డీటీ ఆఫ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. ద్వాపర యుగంలో దేవాది దేవుని యొక్క అర్చామూర్తిని ఆరాధించడం ద్వారా పొందినటువంటి ఫలితము క్యాన్ బి అచీవ్డ్ ఇన్ కలియుగ బై చాంటింగ్ ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ కేశవ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. కలౌ సంకీర్త్య కేశవం. కలియుగంలో ఆ కేశవుని యొక్క కీర్తన చేయడం ద్వారా ఆ ఇతర యుగాల్లో ఆ యుగ ధర్మాలు ఆచరించడం ద్వారా పొందేటువంటి ఫలితాలన్నీ కూడా మనం పొందగలుగుతాము. అంత శ్రమ లేదు, అంత ప్రయాస లేదు, అంత కష్టము లేదు. సులువుగా ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కూడా ఈ కేశవ కీర్తన ద్వారా, కృష్ణ కీర్తన ద్వారా మనం పొందగలుగుతామని చెప్పి విష్ణు పురాణంలో ఈ ప్రమాణము మనకు తెలియజేస్తుంది. శ్రీ అద్వైతాచార్య ఇన్వైటెడ్ ద లార్డ్. ఎవరు భగవంతుని ఆహ్వానించారు? అద్వైతాచార్య. అద్వైతాచార్య ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించమని చెప్పి, ఈ కలియుగ ధర్మాన్ని ఉద్ఘాటన చేయమని చెప్పి అద్వైతాచార్య భగవంతుణ్ణి అవతరించమని ప్రార్థిస్తున్నారు. హీ ప్రేడ్ టు ద లార్డ్ టు ఇనాగరేట్ ద చాంటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్. ఆయన ఎందుకు ప్రార్థించారు? భగవంతుడికి అవతరించమని ప్రార్థించాడు. ఎందుకు అవతరించమని ప్రార్థించాడు? ఈ కలియుగ ధర్మమైనటువంటి ఈ భగవన్నామ సంకీర్తనని ఉద్ఘాటన చేయమని చెప్పి ఆయన ఆహ్వానిస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ స్టేటెడ్ ఇన్ ద బ్రహ్మాండ పురాణ. బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఒక ప్రమాణం ఉంది. ఇన్ కలియుగ ఇఫ్ సమ్వన్ చాంట్స్ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ సేయింగ్ గోవింద గోవింద, చెప్పండి, గోవింద 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 గోవింద, he is freed from more sins than he could have been removed from his body by performing Paraka fasting or Chandrayana fasting. దీని అర్థం ఏంటంటే, ఎవరన్నా కానీ ఈ బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఉన్నటువంటి ప్రమాణం, కలియుగంలో ఎవరన్నా కానీ ఆయన భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని కీర్తించినట్లయితే, ఏమిటా నామం? గోవింద గోవింద లేకపోతే హరే కృష్ణ మంత్ర కీర్తించినట్లయితే ఆయన ఎంతటి పాపరాశి నుంచి విముక్తుడైపోతాడనంటే, ఈ పారక ఉపవాసము, ఈ చంద్రాయన ఉపవాసము ఇవన్నీ చేయడం ద్వారా పొందేటువంటి ప్రయోజనాల కన్నా కూడా ఎక్కువగా ఈ భగవన్నామాన్ని కీర్తించడం ద్వారా మనము పొందగలుగుతాము. అంతటి పాపరాశి నశించిపోతుంది. అందుకని ఈ ఉపవాసాలు వీటన్నిటికన్నా కూడా శక్తివంతమైంది ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర సంకీర్తన, ఆ భగవన్నామ సంకీర్తన. సో పెర్ఫార్మింగ్ గ్రేట్ ఆస్టెరిటీస్ అండ్ అబ్జర్వింగ్ మెనీ వావ్స్ అండ్ రిచువల్స్, పెద్ద పెద్ద తపస్సులు చేయడము, లేకపోతే వ్రతాలు ఉపవాసాలు చేయడము, వాటన్నిటికన్నా కూడా ప్రభావితమైనటువంటిది ఈ నామ సంకీర్తన. లార్డ్ కృష్ణ సేస్ ఇన్ మహాభారతంలో కృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ రకంగా, సిన్స్ ద్రౌపది వన్స్ కాల్డ్ మీ సేయింగ్ ఓ గోవింద. ఒకసారి ఎవరు పిలిచారు భగవంతుణ్ణి? ద్రౌపది పిలుస్తాంది, ఓ గోవింద, ఆపద్బాంధవ అనాథ రక్షక, నన్ను కాపాడవయ్యా అని చెప్పి ఆమె గోవిందాన్ని ప్రార్థించింది. ఐ బికేమ్ గ్రేట్లీ ఇండెప్టెడ్ టు హర్. ఒక్కసారి ఆమె గోవిందాన్ని పిలిచేసరికి నేను ఆమెకి రుణపడిపోయినాను. దిస్ ఫీలింగ్ డస్ నాట్ లీవ్ మై హార్ట్. నేను ఆమెకు రుణపడిపోయినాను అన్నటువంటి భావన నా హృదయం నుంచి ఎప్పటికీ తొలగిపోవటం లేదు. చూడు, ఒక్కసారి గోవిందాన్ని పిలిస్తేనే
భగవంతుడు అమ్ముడుపోతూ ఉన్నాడు, రుణపడిపోయినాడు. హీ గాట్ ఇండెప్టెడ్, హీ బికేమ్ ఇండెప్టెడ్, రుణపడిపోయినాడు. ఎవరికి? ద్రౌపదికి. సో ఆల్దో ద లివింగ్ ఎంటిటీ ఈస్ ప్రెసెంట్లీ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్, ఇఫ్ హీ క్రైస్, జీవుడు భగవంతుడి నుంచి దూరం అయిపోయినాడు. ఎప్పుడు? అనంతకాలంగా. కృష్ణ బోధి సే జీవ అనాది బాహిర్ముఖ అతయవ మాయాతారదియే సంసార దుఃఖ. అనాది కాలంగా ఈ జీవులు కృష్ణుడి నుంచి దూరం అయిపోయినారు. ఈవెన్ ఆల్దో ద లివింగ్ ఎంటిటీ ఈజ్ ప్రెజెంట్లీ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్, భగవంతుడి నుంచి మనం దూరం అయిపోయినప్పటికీ, ఇఫ్ హీ క్రైస్, జీవుడు ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ రోధించినట్లయితే, ఏమని రోధించాలి? ఓ గోవింద. అందుకని మనం తిరుమల వెళ్ళేటప్పుడు అందరూ కూడా గోవింద 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 నామస్మరణ ఇది చేసుకోవాలి. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం, అన్ని నామాలు ఈ మంత్రంలో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి. అన్ని మంత్రాల యొక్క శక్తులు ఈ హరే కృష్ణ మంత్రంలో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి. దెన్ ద సుప్రీం లార్డ్ బికమ్స్ కంట్రోల్డ్ బై హిమ్. ఎవరన్నా కానీ అనంతకాలంగా మనం దూరమైపోయినా కానీ ఒక్కసారి మనము ఆ భగవంతుణ్ణి నిస్సహాయమైనటువంటి స్థితిలో ఆయన పిలిచినప్పుడు ఆ భగవంతుడు ఏమవుతాడు? దెన్ ద సుప్రీం లార్డ్ బికమ్స్ కంట్రోల్డ్ బై హిమ్. భగవంతుడు రుణపడిపోతాడు. ఆ దేవాది దేవుడు అటువంటి భక్తుని ద్వారా నియంత్రింపబడతాడు. భక్తుడు ఏం చెప్తే అది చేస్తాడు. అది రుణపడిపోవడం అంటే. భాగవతంలో కూడా చెప్తున్నాడు కదా భగవంతుడు, నా పారయేహం, ఆ గోపికలకు చెప్తున్నాడు, నా పారయేహం అంటే మీ యొక్క రుణాన్ని నేనన్నిటికీ తీర్చుకోలేను. కృష్ణ గాట్ ఇండెప్టెడ్ టు ద గోపీస్ లవ్. గోపికల యొక్క ప్రేమకి కృష్ణుడు బద్ధుడైపోయినాడు. అదే రకంగా ద సుప్రీం లార్డ్ బికమ్స్ కంట్రోల్డ్ బై ద డివోటీ. ఇఫ్ ద డివోటీ సింప్లీ చాంట్స్ వన్స్ గోవింద 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 గోవింద. So in other words, the Lord constantly thinks of his crying devotee. ఎవరన్నా కానీ నిజంగా ఆ భగవంతుని కోసం విలపిస్తూ ఉన్నట్లయితే అటువంటి విలపిస్తున్నటువంటి భక్తుని గురించి భగవంతుడు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. అందుకని మనం అనుకుంటాం, ఏంది నేను ఎంత ఏడ్చినా దేవుడు రావటం లేదు, నన్ను కాపాడటం లేదు, నన్ను ఆదుకోవటం లేదు. మనం నిజంగా ఏడవాలి. ఆ ఏడుపు అదే నటన చేస్తే లాభం లేదు. అది స్వాభావికంగా రావాలి. నిజంగా మనం భగవంతుని కోసం విలపించాలి. అంతేగాని నటన చేస్తే, ఇఫ్ వీ యాక్ట్ దెన్ ద లార్డ్స్ మెర్సీ విల్ నాట్ యాక్ట్. మనం నటిస్తే భగవంతుని యొక్క కృప మనం పొందలేము. అందుకని ద లార్డ్ కాన్స్టాంట్లీ థింక్స్ ఆఫ్ దట్ క్రైయింగ్ డివోటీ. ఆ విలపిస్తున్నటువంటి భక్తుని గురించి భగవంతుడు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. అందుకని భగవంతుని దృష్టిలో ఎప్పుడు మనం ఉంటాం. మనం ఆయన్ని సేవిస్తూ ఆయన గురించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన దృష్టిలోనే మనం ఉంటాం. బై ద మెర్సీ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య మహాప్రభు, even an ignorant child can swim across the ocean of conclusive truth which is full of crocodiles of various theories. చూడండి, ఓషన్ ఆఫ్ కంక్లూజివ్ ట్రూత్, చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుగ్రహం చేత, అది ఈ సంకీర్తన ఉద్యమం యొక్క ప్రభావం. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుగ్రహం చేత ఒక చిన్న పిల్లవాడు సైతము ఈ మహాసాగరము లాంటి ఈ యొక్క సత్యాన్ని, ఈ సాగరము, ఈ సత్యము భగవంతుని తెలుసుకోవడం అంటే ఎంత కష్టం. అది విశాలమైనటువంటి జ్ఞాన సాగరాన్ని ఈది దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? అనేక రకాలైనటువంటి సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. మనం కూడా ఎంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం చూడండి. ఒకటి వచ్చి అద్వైత సిద్ధాంతము, ఇంకొకటి వచ్చి విశిష్టాద్వైతము, ఇంకొకటి వచ్చి ద్వైతము, ఎన్నెన్నో సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. ఈ సిద్ధాంతాల లాంటి ముసళ్ళ యొక్క బారి నుంచి తప్పించుకొని సాగరాన్ని దాటి ఆ పరం సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం సాధ్యమవుతుంది ఒక చిన్న పిల్లవాడికి కూడా. ఎప్పుడు? ఆ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినప్పుడు. ఆ యొక్క అనుగ్రహంలో
మనం కృష్ణుడిని దేవాదేవుడు అని చెప్పి అర్థం చేసుకోగలిగినాం. దట్ ఈస్ ద కంక్లూజివ్ ట్రూత్. సకల శాస్త్రాల యొక్క చరమ సారాంశం అది. ఏంది? కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం అన్నటువంటి విషయం. చూడండి ఎన్నెన్ని తత్వాలు. తరచు మనము వాటి ద్వారా ప్రభావితమవుతూ ఉంటాము, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాము. అందుకని మనము చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పరంపరలోనే మనం వింటూ ఉండాలి, లేకపోతే మనం దారి తప్పే అవకాశం ఉంది. ఈ ముసళ్ళ యొక్క బారిలో చిక్కుకునే అవకాశం ఉంది. దిస్ వేరియస్ థీస్ ఆర్ కంపేర్డ్ టు పవర్ఫుల్ క్రోకడైల్స్. ఈ వివిధ సిద్ధాంతాలు వీటిని దేంతో పోల్చారు? శక్తివంతమైనటువంటి ముసళ్ళు, జల ముసళ్ళతోటి పోల్చారు. వాటి నోట్లో మనం పడ్డామనంటే మనము ఆ పరం సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేము, చేరుకోలేము. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుగ్రహం చేత ఒక చిన్న పిల్లవాడు సైతము ఆ పరం సత్యాన్ని, విశాలమైనటువంటి సాగరము లాంటి ఈ సాగరాన్ని ఈది ఆ పరం సత్యాన్ని, ఈ ముసళ్ళనన్నింటినీ కూడా అనేక రకాలైనటువంటి తత్వాలు అనేటువంటి ముసళ్ళను దాటుకొని ఆ పరం సత్యాన్ని చేరుకోగలడు. అది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుగ్రహం. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుగ్రహం ప్రతి ఒక్కరికి కలగాలి. When Srila Rupa Goswami and his younger brother Sri Vallabha saw Lord Chaitanya Mahaprabhu, they placed clumps of straw between their teeth. మొట్టమొదటిసారి రూప గోస్వామి ఆయన సోదరుడు వల్లభ, శ్రీ వల్లభ, వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారి చైతన్య మహాప్రభుని కలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు? వెంటనే దే ప్లేస్డ్ క్లమ్స్ ఆఫ్ స్ట్రా బిట్వీన్ దేర్ టీత్. క్లమ్స్ అంటే ఒక గడ్డి పొరక కాదు. క్లమ్స్ అంటే ఒక గడ్డి పరక కాదు, అనేక గడ్డి పరకలను ఒక కట్టగా చేస్తుంది. క్లంప్ మీన్స్ ఏ కట్ట. తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని? ఒక కట్ట, గడ్డి పరకల కట్ట నోట్లో పెట్టుకున్నారంట వాళ్ళు. పెట్టుకొని paid their obeisances and prayed to him that he has appeared in the mood of Srimati Radharani. ఆ గడ్డి పరకలు అన్ని కూడా దంతముల మధ్య పెట్టుకొని ప్రణామం చేసి చైతన్య మహాప్రభు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఏమని ప్రార్థన చేశారు? హే మహాప్రభు, మీరు రాధా భావంతో మీరు అవతరించారు. రాధాకృష్ణ చెప్పండి. రాధాకృష్ణ స్వరూపాయ చైతన్యాయ నమో నమః. అందుకని రాధా భావంతో మీరు అవతరించారు. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఈజ్ రాధా భావ ద్యుతి సువళిత. చైతన్య మహాప్రభు ఎవరు? ఈ రాధా భావాన్ని అంగీకరించినటువంటి అవతారము. ఈజ్ లార్డ్ కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్. చైతన్య మహాప్రభు ఎవరు? స్వయం కృష్ణ భగవానుడు. ప్లేయింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ శ్రీమతి రాధారాణి. స్వయం కృష్ణ భగవానుడు రాధారాణి యొక్క పాత్రని పోషిస్తూ ఉన్నాడు. రాధా భావాన్ని తీసుకోవడం అంటే ఆ పాత్రను పోషించడం. ద కృష్ణ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ రాధా. కృష్ణ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ రాధా టు అండర్స్టాండ్ కృష్ణ. తన్ను తాను అర్థం చేసుకునే దానికోసము స్వయాన కృష్ణుడు ఆ రాధాభావాన్ని అంగీకరించి ఆయన్ని అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. ఆయనలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యం ఆయనకు తెలియదు. ఆయన ఏమిటో ఆయనకు తెలియదు, అన్నీ తెలుసు ఆయనకి. సో కృష్ణ ఈస్ ప్లేయింగ్ ద రోల్ ఆఫ్ శ్రీమతి రాధారాణి టు అండర్స్టాండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ రాధారాణిస్ లవ్ ఫర్ హిమ్. చూడండి, ఆ భక్తులు భగవంతుని యొక్క భక్తి చేస్తూ ఎంతటి ప్రేమ, ఆ ప్రేమలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యము అది అర్థం చేసుకోవాలంటే తను కూడా భక్తుడికి రావాల్సిందే. ఆ భక్త రూపాన్ని అంగీకరించాలి. అందుకని రాధాభావం. ఎందుకు? అందరికన్నా ఉత్కృష్టమైనటువంటి భక్తుడు ఎవరు? రాధారాణి. అందరికన్నా ఉత్కృష్టమైనటువంటి భక్తురాలు రాధారాణి. అందుకని ఆమె భావాన్ని కృష్ణుడు అంగీకరించి ఆ రాధారాణి యొక్క ప్రేమ, తన ప్రతి ఆ రాధారాణికి ఉన్నటువంటి ప్రేమను అర్థం చేసుకునే దానికి భగవంతుడు వస్తూ ఉన్నాడు. అదే శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు. సో లార్డ్ చైతన్య మహాప్రభు was always in the mood of Radharani. చైతన్య మహాప్రభు ఎల్లప్పుడూ కూడా రాధారాణి భావంలో ఆయన ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వర్షిప్ ఇన్ ద జగన్నాథ్ పురి టెంపుల్ ఈజ్ ఐశ్వర్య భావ. ఉదాహరణకి మనం జగన్నాథ్ పురి మందిరంలో ఆరాధన ఏ రకంగా ఉంటుంది? ఐశ్వర్య ఆరాధన. మన తిరుమలలో ఆరాధన ఐశ్వర్య ఆరాధన. ఎప్పుడు నిత్యం ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి.
అంత బంగారు నగలు, అట్టహాసము, ఒక వైభవంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా జగన్నాథ్పురిలో కూడా ఆరాధన ఐశ్వర్య ఆరాధన, ఇన్ ద మూడ్ ఆఫ్ అపులెన్స్, ఐశ్వర్య భావంతో వాళ్ళు ఆరాధిస్తారు. అండ్ ఇన్ గుండీచా టెంపుల్ ఇట్ ఈస్ మాధుర్య భావ. జగన్నాథ్ మందిరంలో ఆరాధన ఐశ్వర్య భావ. అదే జగన్నాథుడు రథయాత్రగా ఆయన బయలుదేరి గుండీచ మందిరానికి 3 మైళ్ళ దూరం ఆయన ప్రయాణించి ఆ గుండీచ మందిరానికి చేరుకున్నప్పుడు ఆ గుండీచ మందిరంలో ఆరాధన భావన ఏందని అంటే మాధుర్య భావ. ఇన్ ద కాంజుగల్ మోడ్, మాధుర్యం. డ్యూరింగ్ ద రథయాత్ర ఫెస్టివల్, Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing would bring Lord Jagannath on his cart from the Jagannath temple to the Gundicha temple in the mood of Srimati Radharani leading Krishna to Vrindavan from Dwaraka. ఈ రథయాత్ర సమయంలో చైతన్య మహాప్రభు జగన్నాథుడి యొక్క రథం ముందర నృత్యం చేస్తూ ఉన్నాడు. జగన్నాథ్ మందిరం నుంచి జగన్నాథుడిని ఆ రథం పైన ఊరేగుతూ గుండీచ మందిరం వరకు ఈ ప్రయాణం. అయితే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భావన ఎట్లుంది? రాధాభావంలో ఉన్నాడు ఆయన. ఏ రకంగా రాధారాణి ద్వారక నుంచి కృష్ణుని బృందావనానికి తీసుకొచ్చిందో, అంటే రథయాత్రలో ఆ భావంతో మనం రథయాత్ర చేసుకున్నాం. ఏ రకంగా రాధారాణి గోపికలు వాళ్ళందరూ కూడా ద్వారక నుంచి కృష్ణుని బృందావనానికి ఏ రకంగా యాత్రగా తీసుకొచ్చారో ఆ రకంగా ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర జగన్నాథపురి మందిరం నుంచి గుండీచ మందిరం వరకు కొనసాగుతూ ఉంది. చైతన్య మహాప్రభు ఆ జగన్నాథుడిని కృష్ణుడుగా చూస్తూ ఈయన రాధాభావంతో అదే జగన్నాథుడు సే గౌర సే కృష్ణ సే జగన్నాథ్, సే గౌర సే కృష్ణ సే జగన్నాథ్, గౌర కృష్ణ జగన్నాథ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్, వన్ అండ్ ద సేమ్. అందుకని ఈ గుండీచ మందిరం దాకా ఈ రాధాభావంతో ఈ రథయాత్ర కొనసాగుతాం. This confirms that Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in the mood of Srimati Radharani. ఇదే మనకు రుజువు. చైతన్య మహాప్రభు రాధారా భావాన్ని అంగీకరించి ఆయన అవతరించారనే దానికి ఇది ఒక చక్కటి ప్రమాణం ఇది. సో తర్వాత ద పొటెన్సీ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్యస్ మిషన్, చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమం యొక్క శక్తి చెప్పండి. పీతావర్ణాధారి తబే కైలా ప్రవర్తన ప్రేమ భక్తి దిలే లోకే లానా భక్తగణ. The meaning, accompanied by his personal devotees, Lord Krishna, assuming a golden color, introduces Harinam Sankirtan, the chanting of the Hare Krishna mantra in the age of Kali. By this process, he delivers love of Krishna to the general populace. ఏం చెప్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో? పీతవర్ణధారి తబేకైల ప్రవర్తన ప్రేమ భక్తి దీలా లోకేలాన భక్తగణ. తన యొక్క భక్తుల యొక్క అనుయాయులతోటి, తన యొక్క అనుయాయులతోటి, వ్యక్తిగత అనుయాయులతోటి కృష్ణ భగవానుడు ఈ గౌర వర్ణాన్ని ధరించి ఆయన ఈ హరే కృష్ణ సంకీర్తన్ని ప్రవేశపెడుతూ ఉన్నాడు. సాంగోపాంగాస్త్ర పార్శ్వతం. మహాప్రభు కృష్ణుడు ఒకడే రాలేదు, ఆయన భక్త సమూహంతో ఆయన అవతరించి, అంటే కృష్ణలీలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా గౌరలీలలో వాళ్ళందరూ వచ్చారు. గౌర ఇస్ కృష్ణ అండ్ నిత్యానంద ఇస్ బలరాం, లైక్ దట్. ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా భక్త సమూహంతో ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నాడు, గౌరవర్ణంలో అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ హరినామ సంకీర్తనను ప్రవేశపెట్టేదానికి ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ కలియుగంలో హరే కృష్ణ నామ సంకీర్తన ప్రవేశపెట్టేదానికి ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు. ఈ విధానాన్ని ఆయన ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా జనసామాన్యాన్ని ఉద్ధరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. జనసామాన్యానికి ఆ కృష్ణ ప్రేమను విరివిగా ఆయన పంచిపెడుతూ ఉన్నాడు. ఆ ప్రవాహంలో మనందరికీ కూడా ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కరుణ మనకు లభించింది. లేకపోతే మనకు ఎవరికి కూడా అర్హత లేదు. వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ క్వాలిఫైడ్ టు చాంట్ ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఓన్లీ బై ద causeless mercy of Chaitanya Mahaprabhu
వీఆర్ ఏబుల్ టు చాంట్ హరే కృష్ణ. కేవలం చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అకారణమైనటువంటి కృప వల్ల మనం ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని పొందగలిగినాము, జపించగలుగుతున్నాము. చెప్పండి. కలో కృతయుగం తస్య కలో కృతయుగం తస్య కలిస్తస్య కృతే యుగే కలిస్తస్య కృతే యుగే యస్య చేతసి గోవిందో యస్య చేతసి గోవిందో యస్య చేతసి గోవిందో యస్య చేతసి గోవిందో హృదయస్య నాచ్యుత. హృదయస్య నాచ్యుత. దీని అర్థం ఏమిటంటే, ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రమాణ ఫ్రమ్ విష్ణు ధర్మ. విష్ణు ధర్మం అన్నటువంటి శాస్త్రం నుంచి ఇదొక ప్రమాణం. ఫర్ ఎనీ వన్ హూ హ్యాస్ శ్రీ గోవింద ఇన్ హిస్ హార్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద చాంటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్, కలియుగ సీమ్స్ లైక్ సత్యయుగ. చూడండి, ఎవరన్నా కానీ గోవిందుని తన హృదయంలో, తన పవిత్ర నామరూపంలో ఎవరన్నా ఉంచుకున్నట్లయితే అటువంటి వ్యక్తికి కలియుగము సత్యయుగం మాదిరి గోచరిస్తుంది. He is no more in కలియుగ. He is living in సత్యయుగ. ఏ వ్యక్తి తన హృదయంలో ఆ గోవిందుడిని నామరూపంలో నిలుపుకున్నటువంటి వ్యక్తి. అందుకని కలికాలే నామరూపే కృష్ణ అవతార్. అందుకని భగవంతుని ఎట్లా మనం నిలుపుకోవాలి? నామరూపంలో మనం నిలుపుకోవాలి. నామానికి వ్యత్యాసం లేదు. ఎవరైతే ఈ నామరూపంలో, భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామరూపంలో ఈ గోవిందుడిని తన హృదయంలో ఉంచుకుంటాడు, అటువంటి వ్యక్తి కలియుగం కాదు, అది సత్యయుగం అయిపోతుంది. ఫర్ ఎనీ వన్ హూ డస్ నాట్ రిమెంబర్ లార్డ్ గోవింద, ఫర్ హేమ్ సత్యయుగ బికమ్స్ లైక్ కలియుగ. ఎవరైతే గోవిందుని స్మరించరో, గోవిందుని తన హృదయంలో ఉంచుకుంటే కలియుగం సత్యయుగం అయిపోతుంది. ఉంచుకోకపోతే సత్యయుగము కలియుగం మాదిరి గోచరిస్తుంది. అందుకని one can make Kali-yuga into Satyuga by keeping Govinda in the heart, in the form of the holy, in the form of the holy name. అందుకని భగవన్నామ రూపంలో గోవిందుని హృదయంలో పెట్టుకోవడం ద్వారా ఈ కలియుగాన్ని సత్యయుగంగా మారిపోయినట్లు మనం చూడొచ్చు. లేకపోతే నువ్వు నిలుపుకోకపోతే, ఇఫ్ యు డోంట్ కీప్ గోవింద ఇన్ యువర్ హార్ట్ in the form of the holy, in the form of his holy name, then Satyuga appears like Kali-yuga. Enta pramadam చూడండి. A real incarnation of the Lord never claims himself to be God. నిజమైనటువంటి అవతారము ఎప్పుడు కూడా నేను భగవంతుని అని చెప్పుకోరు. నిజమైన చైతన్య మహాప్రభు చెప్పుకున్నాడా? షన్నాకలో నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం, మనం చర్చించాం. షన్నాకలో చైతన్య మహాప్రభుస్ ఇన్కార్నేషన్ ఈస్ కవర్డ్ ఇన్ కలియుగ. కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అవతారము గుహ్యము, రహస్యము. బట్ ద గ్రేట్ సేజెస్ డిటర్మైన్ దట్ హీస్. అవతారం ఎప్పుడు నేను దేవుడిని అని చెప్పి చెప్పుకోదు, కానీ ఋషులు, విద్వాంసులు, భక్తులు వాళ్ళు గుర్తిస్తారు అతను అవతారం అని. అట్లా మనము చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడు చెప్పలేదు నేను అవతారం అని, నేను కృష్ణుడని. కానీ భక్తగణము గుర్తించారు చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుడని. అది ప్రమాణం. ఆ రకంగా ఉండదు. ఎవరు నిజంగా భగవంతుడు వస్తే ఆయన చెప్పుకోండి నేను భగవంతుడని. చుట్టూ ఉన్నటువంటి భక్తులు, ఋషులు వాళ్ళు గుర్తిస్తారు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రివీల్డ్ స్క్రిప్చర్స్ అండ్ హిస్ క్వాలిటీస్ అండ్ యాక్టివిటీస్. ఎట్లా వాళ్ళు నిర్ధారిస్తారు ఫలానా ఆయన అవతారం అని? శాస్త్రాలు ఆధారంగా, ఆయన గుణాల ఆధారంగా, ఆయన చేసే కార్యకలాపాల ఆధారంగా. శాస్త్రాలు, గుణములు, కార్యకలాపాలు, లీలలు, వాటి ఆధారంగా ఆయన అవతారము, భగవంతుని అవతారము అని చెప్పి ఋషులు నిర్ధారణ చేస్తారు. ద ఇన్కార్నేషన్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అపియర్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అకార్డింగ్ టు ఏజ్, డిఫరెంట్ ఏజెస్. యుగాల ప్రకారంగా భగవంతుని యొక్క అవతారాల యొక్క నిర్దిష్టమైనటువంటి వర్ణాలు. ఏమిటి ఆ వర్ణాలు? వైట్, రెడ్, ఎల్లో, వైట్, రెడ్, బ్లాక్ అండ్ ఎల్లో. శుక్ల, రక్త, శ్యామ, శుక్ల, రక్త, కృష్ణ, పీత. కృష్ణ అంటే బ్లాక్,
కృష్ణ అంటే బ్లాక్. సో వైట్, రెడ్, బ్లాక్ అండ్ గోల్డెన్, ఎల్లో. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు అవతరిస్తాడు. సో అకార్డింగ్ టు ద వేరీ స్క్రిప్చర్స్, లార్డ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఇస్ నన్ అదర్ దాన్ లార్డ్ కృష్ణ. వైదిక శాస్త్రాల ప్రకారంగా చైతన్య మహాప్రభు ఎవరో కాదు, స్వయానా కృష్ణుడే. హూ అపియర్డ్ ఇన్ ద్వాపర్ యుగ. Krishna appeared in Dwapar Yuga, and the same Krishna is appearing in Kali Yuga in the form of Gauranga. Dwapar Yugamlo Krishnuడు అవతరించాడు. అదే కృష్ణుడు మళ్ళీ కలియుగంలో కూడా అవతరిస్తున్నాడు. అన్ని అవతారాలని భగవంతునివే కదా. అన్ని అవతారాలు ఎవరివి? భగవంతుడు. ద్వాపర యుగంలో అవతరించిన కృష్ణుడే మళ్ళీ కలియుగంలో గౌరంగగా ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. సో no one should be accepted as God or an incarnation of God unless he is confirmed in the revealed scriptures. శాస్త్రాల్లో ప్రమాణాలు లేకుండా, శాస్త్ర ప్రమాణాలు లేకుండా ఎవరిని కూడా మనం దేవునిగా లేకపోతే దేవుని యొక్క అంశగా, అవతారంగా మనం పరిగణించరాదు. శాస్త్రాల్లో పేర్కొనబడి ఉండాలి. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం సాయిబాబా దేవుడు అంటున్నాడు. కొత్త వాళ్ళు, కొత్త కల్కి ఆయన ఒక ఆయన, వెంకయ్య స్వామి ఆయన ఒక ఆయన, రకరకాలు ఇంకా ఎందరు బాబాలు ఉన్నారో, రకరకాల బాబాలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఏమని చెప్పుకుంటున్నారు? నేనే భగవంతుణ్ణి అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారు. అయితే ఎక్కడ శాస్త్రాల్లో ఎక్కడుంది ఆయన గురించి ఏదైనా ప్రస్తావన ఉందా? లేదు. లేనప్పుడు ఎట్లా నువ్వు భగవంతుడిని అంగీకరిస్తావు? శాస్త్రమే మనకు ప్రమాణం. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే. భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే. మనకు శాస్త్రమే ప్రమాణం. అందుకని అవతారాల గురించి శాస్త్రాల్లో పొందుపరిచి ఉండాలి, ముందరే చెప్పి ఉండాలి శాస్త్రాల్లో. లార్డ్ చైతన్య మహాప్రభు వాజ్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ అకార్డింగ్ టు ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద రివీల్డ్ స్క్రిప్చర్స్. శాస్త్రాల యొక్క ప్రమాణాల ఆధారంగా చైతన్య మహాప్రభు భగవంతుడు అని మనము అంగీకరిస్తూ ఉన్నాము. బట్ ఈ ప్లేడ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ. భగవంతుడే ఏ పాత్రలో వస్తున్నాడు? ఆయన భక్త రూపంలో వస్తున్నాడు. భక్త రూప స్వరూపకం, భక్త రూపంలో వస్తున్నాడు. ద ప్రూఫ్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ సమ్వన్ చాన్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ చైతన్య నిత్యానంద ఈవెన్ విత్ స్లైట్ ఫెయిత్, he is very quickly cleansed of all offenses. దీనికి రుజువు ఏమిటి? ఎవరన్నా కానీ చైతన్య నిత్యానందల యొక్క నామాల్ని జపించినట్లయితే, కొద్దిపాటి విశ్వాసంతో వాళ్ళ నామాలను జపించిన వెంటనే సమస్త అపరాధాల నుంచి అతడు విముక్తుడైపోతాడు. he gets cleansed of all offenses. అందుకని మనం జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌర భక్తవృంద అని చెప్పుకుంటాం. ఎప్పుడు? హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పే ముందర ఆ పంచతత్వ మంత్రం చెప్పి మళ్ళీ హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్తాము. మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పంచతత్వ మంత్రం చెప్తాం. ఎందుకు? ఇఫ్ సమ్వన్ చాన్స్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ చైతన్య నిత్యానంద, he immediately, very quickly, he is cleansed of all offenses. ఎవరన్నా కానీ చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభు నామాలు తీసుకుంటే తక్షణమే అన్ని అపరాధాల నుంచి విముక్తుడైపోతాడు. ఫర్ ద సిన్సియర్ ఫాలోయర్ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య మహాప్రభు, కలియుగ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు సత్యయుగ. తీవ్రమైనటువంటి చైతన్య మహాప్రభుని అనుసరిస్తున్నటువంటి భక్తునికి ఈ కలియుగము సత్యయుగంగా మారిపోతుంది. దేర్ఫోర్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ స్టడీ అండ్ ఫాలో ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య as it is given by his divine grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బోధనల్ని అధ్యయనం చేయాలి. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బోధనల్ని అనుసరించాలి. శ్రీల ప్రభుపాదులు యథాతథంగా ఇచ్చిన విధంగా మనం చేయాలి. అందుకని ప్రభుపాదుల వారు ఒక పుస్తకం రాశారు, చైతన్య బోధనామృతం. చైతన్య బోధనామృతం. దాన్ని మనం చదవాలి, దాన్ని అనుసరించాలి. అప్పుడు మనకు చైతన్య మహాప్రభు ఎవరో అర్థమవుతుంది. ఓన్లీ ద ఎటర్నల్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ ఏబుల్ టు ఫ్రీ ద లివింగ్ ఎంటిటీ ఫ్రమ్ ద షాకల్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్ అండ్ అవార్డ్ హిమ్ లిబరేషన్. కేవలం ఆ నిత్యమైనటువంటి భగవంతుడే
మనల్ని జీవుల్ని సమస్త పాపాల నుంచి సమస్త భౌతిక బంధనాల నుంచి విముక్తి గావించి మనకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించగలడు. భగవంతునికే అది సాధ్యం. మనం ఎవరినో ఒకరిని భగవంతుడిగా ఎంచుకొని వాడి కాళ్ళు పట్టుకొని ఎంత గుంజుకున్నా మనకు మోక్షం రాదు. మోక్షం రాదు కదా, నరకానికి వెళ్తాం అందరం కలిసి. అందుకని చాలా ప్రమాదం అది. భగవంతుడికే అది సాధ్యం. మన భవబంధనాలన్నింటినీ కూడా తెంచి తొలగించి మనకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించగలడు. సో ద లివింగ్ ఎంటిటీస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఈజ్ మార్జినల్. జీవుని యొక్క సహజసిద్ధమైనటువంటి స్థితి ఏమిటి? తటస్థ శక్తి. మనం ఎవరము? తటస్థ శక్తి. దట్ మీన్స్ that although it is his nature to be in knowledge of the eternal servitorship of the Lord, still he is inclined due to material influence. తటస్థ అంటే భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక రెండిటి ద్వారా ప్రభావితం కాగలడు. మనము సహజసిద్ధంగా భగవంతుని యొక్క సేవకుడే అయినప్పటికీ ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రభావం కూడా మన పైన పడుతూ ఉంది. భౌతిక ప్రభావం ద్వారా కూడా మనము ప్రభావితం అవుతూ ఉన్నాం. అంటే మాయ ద్వారా కూడా ప్రభావితం అవుతూ ఉన్నాం. నేను కృష్ణుని యొక్క నిత్య సేవకుడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మరిచిపోతూ ఉన్నాం. టు రిజెక్ట్ ద సుప్రమసీ ఆఫ్ హిస్ వర్షిపబుల్ లార్డ్, తన ఆరాధ్య ప్రభువు యొక్క దేవాది దేవిత్వాన్ని మనం త్రోసిపుచ్చడం. భౌతికమైనటువంటి ప్రభావం అంటే ఏంది? టు రిజెక్ట్ ద సుప్రమసీ ఆఫ్ అవర్ వర్షిపబుల్ లార్డ్. భగవంతుడు ఆరాధ్యుడు, ఆరాధ్యనీయుడు. మనందరం కూడా ఆయన యొక్క నిత్య సేవకులము. కానీ భౌతిక ప్రభావం, మాయ యొక్క ప్రభావం చేత మన యొక్క ఆరాధ్య భగవంతుడిని మనం తోసిపుచ్చుతూ ఉన్నాము. అది ఆయన దేవాది దేవిత్వాన్ని మనం అంగీకరించడం లేదు. ఇట్ కెన్ బి క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ దట్ దిస్ మార్జినల్ పొటెన్సీ ఈస్ ఎటర్నల్లీ ద ఫ్రాగ్మెంటల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లార్డ్. అందుకని మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన, భగవద్గీతలో 15వ అధ్యాయము 7వ శ్లోకంలో చెప్పినట్లు స్పష్టంగా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనందరం కూడా వాస్తవంగా భగవంతుని యొక్క అంశలము, ఆయన యొక్క సేవకులము. కానీ మనం ఆ విషయాన్ని మరిచిపోయి ఆయన దేవాది దేవిత్వాన్ని అంగీకరించకుండా మనమే ప్రభువులుగా చలామణి కావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఆ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా మనము మానుకోవాలి. సో ఇంతటితోటి ఈరోజు సత్సంగ కార్యక్రమం మనం ముగిస్తాం. రేపు మళ్ళీ ఆ చైతన్య మహాప్రభు ఉద్యమం యొక్క ద పొటెన్సీ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్యస్ మిషన్, చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమం యొక్క శక్తి సామర్థ్యాన్ని గురించి మనం రేపు సత్సంగ కార్యక్రమంలో కొనసాగిస్తాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే గౌరంగ 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 నిత్యానంద 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 శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు కీ జై, శ్రీల ప్రభుపాద की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि ओम।